اینجا چه خبره؟ اون روزنامه رو بده ببینم چی شده. بابام. خواهش میکنم به کسی نگو. حتما. سلام. خوش اومدی. ممنونم. بزرگ چی شده دستت؟ این خونه؟ افسون چی شده عزیزم دخترم؟ دیگه میگیریم خودتو ببین تو رو خدا رنگت پریده عزیز دلم رنگت اینو گچ شده. وای دختر میدونی چقدر پول دادم برای اینا؟ اونم نفشه. یادتونه حضرت محمد امیری دوایی داشتن؟ فکر کنم موضوع شرافت بود. البته به ما ربطی نداشت. افسون کوچیک بود. اوش. باید برسونیمت خونه. درست ممنونم. آتش؟ معلومه. حتما. خواهش. تو چطوری؟ تو کارت موفق باشی. برو. فریاد هم نمیتونه واسه خودش راحت راه بره. مگه من چیکار کردم که اینطوری داری به هم گیر میدی ها؟ مگه چی شده؟ افسون. الیاس تازه از زندون اومده رفته سر کار. بهار داره تو کاروانسرا دکمه میدوزه. اون وقت تو واسه یه گردگیری فش قر میزنی. تنبل. آہستہ آہستہ ان کی ملاقاتیں بڑھتی ہے اور وہ ایک دوسرے کے خیالات کو سمجھتے ہیں۔ شاہ زیب سارا کی ہمت کو سراہتا ہے اور اسے حوصلہ دیتا ہے کہ وہ ہار نہ مانے۔ ویورز، مگر یہ سب گاؤں والوں کے ایک آنکھ نہیں بہاتا۔ بدنامیاں شروع ہو جاتی ہے۔ لوگ سارا کے کردار پر انگلیاں اٹھانے لگتے ہیں۔ رضا کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ طیش میں آ جاتا ہے اور وہ سارا کو مارنے پیٹنے لگتا ہے اور زبردستی اس کی شادی اپنے دوست منصور سے طے کر دیتا ہے جو ایک جاہل اور بدمزاج انسان ہے۔ سارا احتجاج کرتی ہے، روتی ہے، مگر کوئی اس کی نہیں سنتا۔ ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، یہ کہانی ہے سارا نامی ایک باہمت لڑکی کی جو خیبر پختونخوا کی خوبصورت مگر پسماندہ گاؤں درگئی میں پیدا ہوئی۔ سارا کا تعلق ایک غریب زمیندار گھرانے سے ہے۔ وہ لڑکیوں کی تعلیم اور آزادی پر یقین رکھتی ہے، مگر اس کا معاشرہ روایات کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ گاؤں کے رسم و رواج عورتوں کی زندگی کو صرف چولے چکے تک محدود کرتے ہیں، جہاں تعلیم کو بے معنی سمجھا جاتا ہے۔ سارا کے والد ایک باوقار مگر سختگیر انسان ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ لڑکی کی عزت اس کی خاموشی اور فرمان برداری میں ہے۔ سارا ایک بڑا بھائی رضا ہے جو والد سے بھی زیادہ سخت مزاج اور سارا کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ سارا دن رات پڑھائی کا خواب دیکھتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ ایک دن استاد بنے تاکہ گاؤں کی دوسری لڑکیوں کو بھی تعلیم دے سکے، مگر اس کے خواب گاؤں کے تنگ نظر ماحول سے بار بار ٹکرا جاتا ہے۔ ایک دن شہر سے ایک نوجوان شاہ زیب گاؤں آتا ہے۔ وہ بنیادی آہستہ آہستہ ان کی ملاقاتیں بڑھتی ہے اور وہ ایک دوسرے کے خیالات کو سمجھتے ہیں۔ شاہ زیب سارا کی ہمت کو سراہتا ہے اور اسے حوصلہ دیتا ہے کہ وہ ہار نہ مانے۔ ویورز، مگر یہ سب گاؤں والوں کے ایک آنکھ نہیں بہاتا۔ بدنامیاں شروع ہو جاتی ہے۔ لوگ سارا کے کردار پر انگلیاں اٹھانے لگتے ہیں۔ رضا کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ طیش میں آ جاتا ہے اور وہ سارا کو مارنے پیٹنے لگتا ہے اور زبردستی اس کی شادی اپنے دوست منصور سے طے کر دیتا ہے جو ایک جاہل اور بدمزاج انسان ہے۔ سارا احتجاج کرتی ہے، روتی ہے، مگر کوئی اس کی نہیں سنتا۔ ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، یہ کہانی ہے سارا نامی ایک باہمت لڑکی کی جو خیبر پختونخوا کی خوبصورت مگر پسماندہ گاؤں درگئی میں پیدا ہوئی۔ سارا کا تعلق ایک غریب زمیندار گھرانے سے ہے۔ وہ لڑکیوں کی تعلیم اور آزادی پر یقین رکھتی ہے،
मगर इसका मुआशरा रवायात की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। गाँव के रस्म व रिवाज औरतों की ज़िंदगी को सिर्फ चौले चुके तक महदूद करते हैं, जहाँ तालीम को बेमानी समझा जाता है। सारा के वालिद एक बावकार मगर सखगीर इंसान है। इनका मानना है कि लड़की की इज़्ज़त इसकी खामोशी और फरमान बरदारी में है। सारा एक बड़ा भाई रज़ा है जो वालिद से भी ज़्यादा सख्त मिजाज और सारा को अपनी मलकियत समझता है। सारा दिन रात पढ़ाई का ख्वाब देखती है। वो चाहती है कि वो एक दिन उस्ताद बने ताकि गांव की दूसरी लड़कियों को भी तालीम दे सके, मगर इसके ख्वाब गांव के तंग नज़र माहौल से बार बार टकरा जाता है। एक दिन शहर से एक नौजवान शाहज़ेब गांव आता है। वो बुनियादी आहिस्ता आहिस्ता इनकी मुलाकातें बढ़ती है और वो एक दूसरे के ख़यालात को समझते हैं। शाहज़ेब सारा की हिम्मत को सराहता है और उसे हौसला देता है कि वो हार ना माने। व्यूवर्स, मगर ये सब गांव वालों के एक आंख नहीं बहाता। बदनामियाँ शुरू हो जाती है। लोग सारा के किरदार पर उंगलियां उठाने लगते हैं। रज़ा को जब पता चलता है तो तेश में आ जाता है और वो सारा को मारने पीटने लगता है और ज़बरदस्ती उसकी शादी अपने दोस्त मंसूर से तय कर देता है, जो एक जाहिल और बदमिजाज इंसान है। सारा एहतिजाज करती है, रोती है, मगर कोई इसकी नहीं सुनता। व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ये कहानी है सारा नामी एक बाहिम्मत लड़की की जो खैबर पख्तूनख्वा की खूबसूरत मगर पसमानदा गाँव दरगई में पैदा हुई। सारा का ताल्लुक़ एक गरीब ज़मींदार घराने से है। वो लड़कियों की तालीम और आज़ादी पर यकीन रखती है, मगर इसका मुआशरा रवायात की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। गाँव के रस्म व रिवाज औरतों की ज़िंदगी को सिर्फ चौले चुके तक महदूद करते हैं, जहाँ तालीम को बेमानी समझा जाता है। सारा के वालिद एक बावकार मगर सखगीर इंसान है। इनका मानना है कि लड़की की इज़्ज़त इसकी खामोशी और फरमान बरदारी में है। सारा एक बड़ा भाई रज़ा है जो वालिद से भी ज़्यादा सख्त मिजाज और सारा को अपनी मलकियत समझता है। सारा दिन रात पढ़ाई का ख्वाब देखती है। वो चाहती है कि वो एक दिन उस्ताद बने ताकि गांव की दूसरी लड़कियों को भी तालीम दे सके, मगर इसके ख्वाब गांव के तंग नज़र माहौल से बार बार टकरा जाता है। एक दिन शहर से एक नौजवान शाहज़ेब गांव आता है। वो बुनियादी आहिस्ता आहिस्ता इनकी मुलाकातें बढ़ती है और वो एक दूसरे के ख़यालात को समझते हैं। शाहज़ेब सारा की हिम्मत को सराहता है और उसे हौसला देता है कि वो हार ना माने। व्यूवर्स, मगर ये सब गाँव वालों के एक आंख नहीं बहाता। बदनामियाँ शुरू हो जाती है। लोग सारा के किरदार पर उंगलियां उठाने लगते हैं। रज़ा को जब पता चलता है तो तेश में आ जाता है और वो सारा को मारने पीटने लगता है और ज़बरदस्ती उसकी शादी अपने दोस्त मंसूर से तय कर देता है, जो एक जाहिल और बदमिजाज इंसान है। सारा एहतिजाज करती है, रोती है, मगर कोई इसकी नहीं सुनता। व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ये कहानी है सारा नामी एक बाहिम्मत लड़की की जो खैबर पख्तूनख्वा की खूबसूरत मगर पसमानदा गाँव दरगई में पैदा हुई। सारा का ताल्लुक़ एक गरीब ज़मींदार घराने से है। वो लड़कियों की तालीम और आज़ादी पर यकीन रखती है, मगर इसका मुआशरा रवायात की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। गाँव के रस्म व रिवाज औरतों की ज़िंदगी को सिर्फ चौले चुके तक महदूद करते हैं, जहाँ तालीम को बेमानी समझा जाता है। सारा के वालिद एक बावकार मगर सखगीर इंसान है। इनका मानना है कि लड़की की इज़्ज़त इसकी खामोशी और फरमान बरदारी में है। सारा एक बड़ा भाई रज़ा है जो वालिद से भी ज़्यादा सख्त मिजाज और सारा को अपनी मलकियत समझता है। सारा दिन रात पढ़ाई का ख्वाब देखती है। वो चाहती है कि वो एक दिन उस्ताद बने ताकि गांव की दूसरी लड़कियों को भी तालीम दे सके, मगर इसके ख्वाब गांव के तंग नज़र माहौल से बार बार टकरा जाता है। एक दिन शहर से एक नौजवान शाहज़ेब गांव आता है। वो बुनियादी आहिस्ता आहिस्ता इनकी मुलाकातें बढ़ती है और वो एक दूसरे के ख़यालात को समझते हैं। शाहज़ेब सारा की हिम्मत को सराहता है और उसे हौसला देता है कि वो हार ना माने।
व्यूवर्स, मगर ये सब गांव वालों के एक आंख नहीं बहाता। बदनाम यहाँ शुरू हो जाती है। लोग सारा के किरदार पर उंगलियां उठाने लगते हैं। रज़ा को जब पता चलता है तो वो तेश में आ जाता है और वो सारा को मारने पीटने लगता है और ज़बरदस्ती उसकी शादी अपने दोस्त मंसूर से तय कर देता है, जो एक जाहिल और बदमिजाज इंसान है। सारा एहतिजाज करती है, रोती है, मगर कोई इसकी नहीं सुनता। व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ये कहानी है सारा नामी एक बाहिम्मत लड़की की जो खैबर पख्तूनख्वा की खूबसूरत मगर पसमानदा गाँव दरगई में पैदा हुई। सारा का ताल्लुक़ एक गरीब ज़मींदार घराने से है। वो लड़कियों की तालीम और आज़ादी पर यकीन रखती है, मगर इसका मुआशरा रवायात की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। गाँव के रस्म व रिवाज औरतों की ज़िंदगी को सिर्फ चोले चुके तक महदूद करते हैं, जहाँ तालीम को बेमानी समझा जाता है। सारा के वालिद एक बावकार मगर सखगीर इंसान है। इनका मानना है कि लड़की की इज़्ज़त इसकी खामोशी और फरमान बरदारी में है। सारा एक बड़ा भाई रज़ा है जो वालिद से भी ज़्यादा सख्त मिजाज और सारा को अपनी मलकियत समझता है। सारा दिन रात पढ़ाई का ख्वाब देखती है। वो चाहती है कि वो एक दिन उस्ताद बने ताकि गांव की दूसरी लड़कियों को भी तालीम दे सके, मगर इसके ख्वाब गांव के तंग नज़र माहौल से बार बार टकरा जाता है। एक दिन शहर से एक नौजवान शाहज़ेब गांव आता है। वो बुनियादी आहिस्ता आहिस्ता इनकी मुलाकातें बढ़ती है और वो एक दूसरे के ख्यालात को समझते हैं। शाहज़ेब सारा की हिम्मत को सराहता है और उसे हौसला देता है कि वो हार ना माने। व्यूवर्स, मगर ये सब गाँव वालों के एक आंख नहीं बहाता। बदनाम यहाँ शुरू हो जाती है। लोग सारा के किरदार पर उंगलियां उठाने लगते हैं। रज़ा को जब पता चलता है तो वो तेश में आ जाता है और वो सारा को मारने पीटने लगता है और ज़बरदस्ती उसकी शादी अपने दोस्त मंसूर से तय कर देता है, जो एक जाहिल और बदमिजाज इंसान है। सारा एहतिजाज करती है, रोती है, मगर कोई इसकी नहीं सुनता। व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ये कहानी है सारा नामी एक बाहिम्मत लड़की की जो खैबर पख्तूनख्वा की खूबसूरत मगर पसमानदा गाँव दरगई में पैदा हुई। सारा का ताल्लुक़ एक गरीब ज़मींदार घराने से है। वो लड़कियों की तालीम और आज़ादी पर यकीन रखती है, मगर इसका मुआशरा रवायात की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। गाँव के रस्म व रिवाज औरतों की ज़िंदगी को सिर्फ चोले चुके तक महदूद करते हैं, जहाँ तालीम को बेमानी समझा जाता है। सारा के वालिद एक बावकार मगर सखगीर इंसान है। इनका मानना है कि लड़की की इज़्ज़त इसकी खामोशी और फरमान बरदारी में है। सारा एक बड़ा भाई रज़ा है जो वालिद से भी ज़्यादा सख्त मिजाज और सारा को अपनी मलकियत समझता है। सारा दिन रात पढ़ाई का ख्वाब देखती है। वो चाहती है कि वो एक दिन उस्ताद बने ताकि गांव की दूसरी लड़कियों को भी तालीम दे सके, मगर इसके ख्वाब गांव के तंग नज़र माहौल से बार बार टकरा जाता है। एक दिन शहर से एक नौजवान शाहज़ेब गांव आता है। वो बुनियादी आहिस्ता आहिस्ता इनकी मुलाकातें बढ़ती है और वो एक दूसरे के ख्यालात को समझते हैं। शाहज़ेब सारा की हिम्मत को सराहता है और उसे हौसला देता है कि वो हार ना माने। व्यूवर्स, मगर ये सब गाँव वालों के एक आंख नहीं बहाता। बदनाम यहाँ शुरू हो जाती है। लोग सारा के किरदार पर उंगलियां उठाने लगते हैं। रज़ा को जब पता चलता है तो वो तेश में आ जाता है और वो सारा को मारने पीटने लगता है और ज़बरदस्ती उसकी शादी अपने दोस्त मंसूर से तय कर देता है, जो एक जाहिल और बदमिजाज इंसान है। सारा एहतिजाज करती है, रोती है, मगर कोई इसकी नहीं सुनता। व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ये कहानी है सारा नामी एक बाहिम्मत लड़की की जो खैबर पख्तूनख्वा की खूबसूरत मगर पसमानदा गाँव दरगई में पैदा हुई। सारा का ताल्लुक़ एक गरीब ज़मींदार घराने से है। वो लड़कियों की तालीम और आज़ादी पर यकीन रखती है, मगर इसका मुआशरा रवायात की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। गाँव के रस्म व रिवाज औरतों की ज़िंदगी को सिर्फ
चौले चुके तक महदूद करते हैं, जहाँ तालीम को बेमानी समझा जाता है। सारा के वालिद एक बावकार मगर सखगीर इंसान है। इनका मानना है कि लड़की की इज़्ज़त इसकी खामोशी और फरमान बरदारी में है। सारा एक बड़ा भाई रज़ा है जो वालिद से भी ज़्यादा सख्त मिजाज और सारा को अपनी मलकियत समझता है। सारा दिन रात पढ़ाई का ख्वाब देखती है। वो चाहती है कि वो एक दिन उस्ताद बने ताकि गांव की दूसरी लड़कियों को भी तालीम दे सके, मगर इसके ख्वाब गांव के तंग नज़र माहौल से बार बार टकरा जाता है। एक दिन शहर से एक नौजवान शाहज़ेब गांव आता है। वो बुनियादी आहिस्ता आहिस्ता इनकी मुलाकातें बढ़ती है और वो एक दूसरे के ख़यालात को समझते हैं। शाहज़ेब सारा की हिम्मत को सराहता है और उसे हौसला देता है कि वो हार ना माने। व्यूवर्स, मगर ये सब गांव वालों के एक आंख नहीं बहाता। बदनामियाँ शुरू हो जाती है। लोग सारा के किरदार पर उंगलियां उठाने लगते हैं। रज़ा को जब पता चलता है तो वो तेश में आ जाता है और वो सारा को मारने पीटने लगता है और ज़बरदस्ती उसकी शादी अपने दोस्त मंसूर से तय कर देता है, जो एक जाहिल और बदमिजाज इंसान है। सारा एहतिजाज करती है, रोती है, मगर कोई इसकी नहीं सुनता। व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ये कहानी है सारा नामी एक बाहिम्मत लड़की की जो खैबर पख्तूनख्वा की खूबसूरत मगर पसमानदा गाँव दरगई में पैदा हुई। सारा का ताल्लुक़ एक गरीब ज़मींदार घराने से है। वो लड़कियों की तालीम और आज़ादी पर यकीन रखती है, मगर इसका मुआशरा रवायात की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। गाँव के रस्म व रिवाज औरतों की ज़िंदगी को सिर्फ चौले चुके तक महदूद करते हैं, जहाँ तालीम को बेमानी समझा जाता है। सारा के वालिद एक बावकार मगर सखगीर इंसान है। इनका मानना है कि लड़की की इज़्ज़त इसकी खामोशी और फरमान बरदारी में है। सारा एक बड़ा भाई रज़ा है जो वालिद से भी ज़्यादा सख्त मिजाज और सारा को अपनी मलकियत समझता है। सारा दिन रात पढ़ाई का ख्वाब देखती है। वो चाहती है कि वो एक दिन उस्ताद बने ताकि गांव की दूसरी लड़कियों को भी तालीम दे सके, मगर इसके ख्वाब गांव के तंग नज़र माहौल से बार बार टकरा जाता है। एक दिन शहर से एक नौजवान शाहज़ेब गांव आता है। वो बुनियादी आहिस्ता आहिस्ता इनकी मुलाकातें बढ़ती है और वो एक दूसरे के ख़यालात को समझते हैं। शाहज़ेब सारा की हिम्मत को सराहता है और उसे हौसला देता है कि वो हार ना माने। व्यूवर्स, मगर ये सब गाँव वालों के एक आंख नहीं बहाता। बदनामियाँ शुरू हो जाती है। लोग सारा के किरदार पर उंगलियां उठाने लगते हैं। रज़ा को जब पता चलता है तो वो तेश में आ जाता है और वो सारा को मारने पीटने लगता है और ज़बरदस्ती उसकी शादी अपने दोस्त मंसूर से तय कर देता है, जो एक जाहिल और बदमिजाज इंसान है। सारा एहतिजाज करती है, रोती है, मगर कोई इसकी नहीं सुनता। व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ये कहानी है सारा नामी एक बाहिम्मत लड़की की जो खैबर पख्तूनख्वा की खूबसूरत मगर पसमानदा गाँव दरगई में पैदा हुई। सारा का ताल्लुक़ एक गरीब ज़मींदार घराने से है। वो लड़कियों की तालीम और आज़ादी पर यकीन रखती है, मगर इसका मुआशरा रवायात की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। गाँव के रस्म व रिवाज औरतों की ज़िंदगी को सिर्फ चौले चुके तक महदूद करते हैं, जहाँ तालीम को बेमानी समझा जाता है। सारा के वालिद एक बावकार मगर सखगीर इंसान है। इनका मानना है कि लड़की की इज़्ज़त इसकी खामोशी और फरमान बरदारी में है। सारा एक बड़ा भाई रज़ा है जो वालिद से भी ज़्यादा सख्त मिजाज और सारा को अपनी मलकियत समझता है। सारा दिन रात पढ़ाई का ख्वाब देखती है। वो चाहती है कि वो एक दिन उस्ताद बने ताकि गांव की दूसरी लड़कियों को भी तालीम दे सके, मगर इसके ख्वाब गांव के तंग नज़र माहौल से बार बार टकरा जाता है। एक दिन शहर से एक नौजवान शाहज़ेब गांव आता है। वो बुनियादी आहिस्ता आहिस्ता इनकी मुलाकातें बढ़ती है और वो एक दूसरे के ख़यालात को समझते हैं। शाहज़ेब सारा की हिम्मत को सराहता है और उसे हौसला देता है कि वो हार ना माने। व्यूवर्स, मगर ये सब गाँव वालों के एक आंख नहीं बहाता।
بدنامیاں شروع ہو جاتی ہے، لوگ سارا کے کردار پر انگلیاں اٹھانے لگتے ہیں۔ رضا کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ طیش میں آ جاتا ہے اور وہ سارا کو مارنے پیٹنے لگتا ہے اور زبردستی اس کی شادی اپنے دوست منصور سے طے کر دیتا ہے، جو ایک جاہل اور بدمزاج انسان ہے۔ سارا احتجاج کرتی ہے، روتی ہے، مگر کوئی اس کی نہیں سنتا۔ ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، یہ کہانی ہے سارا نامی ایک باہمت لڑکی کی جو خیبر پختونخوا کی خوبصورت مگر پسماندہ گاؤں درگئی میں پیدا ہوئی۔ سارا کا تعلق ایک غریب زمیندار گھرانے سے ہے۔ وہ لڑکیوں کی تعلیم اور آزادی پر یقین رکھتی ہے، مگر اس کا معاشرہ روایات کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ گاؤں کے رسم و رواج عورتوں کی زندگی کو صرف چولہے چوکے تک محدود کرتے ہیں، جہاں تعلیم کو بے معنی سمجھا جاتا ہے۔ سارا کے والد ایک باوقار مگر سختگیر انسان ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ لڑکی کی عزت اس کی خاموشی اور فرمان برداری میں ہے۔ سارا ایک بڑا بھائی رضا ہے جو والد سے بھی زیادہ سخت مزاج اور سارا کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ سارا دن رات پڑھائی کا خواب دیکھتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ ایک دن استاد بنے تاکہ گاؤں کی دوسری لڑکیوں کو بھی تعلیم دے سکے، مگر اس کے خواب گاؤں کے تنگ نظر ماحول سے بار بار ٹکرا جاتا ہے۔ ایک دن شہر سے ایک نوجوان شاہزیب گاؤں آتا ہے۔ وہ بنیادی آہستہ آہستہ ان کی ملاقاتیں بڑھتی ہے اور وہ ایک دوسرے کے خیالات کو سمجھتے ہیں۔ شاہزیب سارا کی ہمت کو سراہتا ہے اور اسے حوصلہ دیتا ہے کہ وہ ہار نہ مانے۔ ویورز، مگر یہ سب گاؤں والوں کے ایک آنکھ نہیں بہاتا۔ بدنامیاں شروع ہو جاتی ہے، لوگ سارا کے کردار پر انگلیاں اٹھانے لگتے ہیں۔ رضا کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ طیش میں آ جاتا ہے اور وہ سارا کو مارنے پیٹنے لگتا ہے اور زبردستی اس کی شادی اپنے دوست منصور سے طے کر دیتا ہے، جو ایک جاہل اور بدمزاج انسان ہے۔ سارا احتجاج کرتی ہے، روتی ہے، مگر کوئی اس کی نہیں سنتا۔ ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، یہ کہانی ہے سارا نامی ایک باہمت لڑکی کی جو خیبر پختونخوا کی خوبصورت مگر پسماندہ گاؤں درگئی میں پیدا ہوئی۔ سارا کا تعلق ایک غریب زمیندار گھرانے سے ہے۔ وہ لڑکیوں کی تعلیم اور آزادی پر یقین رکھتی ہے، مگر اس کا معاشرہ روایات کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ گاؤں کے رسم و رواج عورتوں کی زندگی کو صرف چولہے چوکے تک محدود کرتے ہیں، جہاں تعلیم کو بے معنی سمجھا جاتا ہے۔ سارا کے والد ایک باوقار مگر سختگیر انسان ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ لڑکی کی عزت اس کی خاموشی اور فرمان برداری میں ہے۔ سارا ایک بڑا بھائی رضا ہے جو والد سے بھی زیادہ سخت مزاج اور سارا کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ سارا دن رات پڑھائی کا خواب دیکھتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ ایک دن استاد بنے تاکہ گاؤں کی دوسری لڑکیوں کو بھی تعلیم دے سکے، مگر اس کے خواب گاؤں کے تنگ نظر ماحول سے بار بار ٹکرا جاتا ہے۔ ایک دن شہر سے ایک نوجوان شاہزیب گاؤں آتا ہے۔ وہ بنیادی آہستہ آہستہ ان کی ملاقاتیں بڑھتی ہے اور وہ ایک دوسرے کے خیالات کو سمجھتے ہیں۔ شاہزیب سارا کی ہمت کو سراہتا ہے اور اسے حوصلہ دیتا ہے کہ وہ ہار نہ مانے۔ ویورز، مگر یہ سب گاؤں والوں کے ایک آنکھ نہیں بہاتا۔ بدنامیاں شروع ہو جاتی ہے، لوگ سارا کے کردار پر انگلیاں اٹھانے لگتے ہیں۔ رضا کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ طیش میں آ جاتا ہے اور وہ سارا کو مارنے پیٹنے لگتا ہے اور زبردستی اس کی شادی اپنے دوست منصور سے طے کر دیتا ہے، جو ایک جاہل اور بدمزاج انسان ہے۔ سارا احتجاج کرتی ہے، روتی ہے، مگر کوئی اس کی نہیں سنتا۔ ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، یہ کہانی ہے سارا نامی ایک باہمت لڑکی کی جو خیبر پختونخوا کی خوبصورت مگر پسماندہ گاؤں درگئی میں پیدا ہوئی۔ سارا کا تعلق ایک غریب زمیندار گھرانے سے ہے۔ وہ لڑکیوں کی تعلیم اور آزادی پر یقین رکھتی ہے، مگر اس کا معاشرہ روایات کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ گاؤں کے رسم و رواج عورتوں کی زندگی کو صرف
चौले चुके तक महदूद करते हैं, जहाँ तालीम को बेमानी समझा जाता है। सारा के वालिद एक बावकार मगर सखगीर इंसान है। इनका मानना है कि लड़की की इज़्ज़त इसकी खामोशी और फरमान बरदारी में है। सारा एक बड़ा भाई रज़ा है जो वालिद से भी ज़्यादा सख्त मिजाज और सारा को अपनी मलकियत समझता है। सारा दिन रात पढ़ाई का ख्वाब देखती है। वो चाहती है कि वो एक दिन उस्ताद बने ताकि गांव की दूसरी लड़कियों को भी तालीम दे सके, मगर इसके ख्वाब गांव के तंग नज़र माहौल से बार बार टकरा जाता है। एक दिन शहर से एक नौजवान शाहज़ेब गांव आता है। वो बुनियादी आहिस्ता आहिस्ता इनकी मुलाकातें बढ़ती है और वो एक दूसरे के ख़यालात को समझते हैं। शाहज़ेब सारा की हिम्मत को सराहता है और उसे हौसला देता है कि वो हार ना माने। व्यूवर्स, मगर ये सब गांव वालों के एक आंख नहीं बहाता। बदनामियाँ शुरू हो जाती है। लोग सारा के किरदार पर उंगलियां उठाने लगते हैं। रज़ा को जब पता चलता है तो तेश में आ जाता है और वो सारा को मारने पीटने लगता है और ज़बरदस्ती उसकी शादी अपने दोस्त मंसूर से तय कर देता है, जो एक जाहिल और बदमिजाज इंसान है। सारा एहतिजाज करती है, रोती है, मगर कोई इसकी नहीं सुनता। व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ये कहानी है सारा नामी एक बाहिम्मत लड़की की जो खैबर पख्तूनख्वा की खूबसूरत मगर पसमानदा गाँव दरगई में पैदा हुई। सारा का ताल्लुक़ एक गरीब ज़मींदार घराने से है। वो लड़कियों की तालीम और आज़ादी पर यकीन रखती है, मगर इसका मुआशरा रवायात की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। गाँव के रस्म व रिवाज औरतों की ज़िंदगी को सिर्फ चौले चुके तक महदूद करते हैं, जहाँ तालीम को बेमानी समझा जाता है। सारा के वालिद एक बावकार मगर सखगीर इंसान है। इनका मानना है कि लड़की की इज़्ज़त इसकी खामोशी और फरमान बरदारी में है। सारा एक बड़ा भाई रज़ा है जो वालिद से भी ज़्यादा सख्त मिजाज और सारा को अपनी मलकियत समझता है। सारा दिन रात पढ़ाई का ख्वाब देखती है। वो चाहती है कि वो एक दिन उस्ताद बने ताकि गांव की दूसरी लड़कियों को भी तालीम दे सके, मगर इसके ख्वाब गांव के तंग नज़र माहौल से बार बार टकरा जाता है। एक दिन शहर से एक नौजवान शाहज़ेब गांव आता है। वो बुनियादी आहिस्ता आहिस्ता इनकी मुलाकातें बढ़ती है और वो एक दूसरे के ख़यालात को समझते हैं। शाहज़ेब सारा की हिम्मत को सराहता है और उसे हौसला देता है कि वो हार ना माने। व्यूवर्स, मगर ये सब गांव वालों के एक आंख नहीं बहाता। बदनामियाँ शुरू हो जाती है। लोग सारा के किरदार पर उंगलियां उठाने लगते हैं। रज़ा को जब पता चलता है तो तेश में आ जाता है और वो सारा को मारने पीटने लगता है और ज़बरदस्ती उसकी शादी अपने दोस्त मंसूर से तय कर देता है, जो एक जाहिल और बदमिजाज इंसान है। सारा एहतिजाज करती है, रोती है, मगर कोई इसकी नहीं सुनता। व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ये कहानी है सारा नामी एक बाहिम्मत लड़की की जो खैबर पख्तूनख्वा की खूबसूरत मगर पसमानदा गाँव दरगई में पैदा हुई। सारा का ताल्लुक़ एक गरीब ज़मींदार घराने से है। वो लड़कियों की तालीम और आज़ादी पर यकीन रखती है, मगर इसका मुआशरा रवायात की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। गाँव के रस्म व रिवाज औरतों की ज़िंदगी को सिर्फ चौले चुके तक महदूद करते हैं, जहाँ तालीम को बेमानी समझा जाता है। सारा के वालिद एक बावकार मगर सखगीर इंसान है। इनका मानना है कि लड़की की इज़्ज़त इसकी खामोशी और फरमान बरदारी में है। सारा एक बड़ा भाई रज़ा है जो वालिद से भी ज़्यादा सख्त मिजाज और सारा को अपनी मलकियत समझता है। सारा दिन रात पढ़ाई का ख्वाब देखती है। वो चाहती है कि वो एक दिन उस्ताद बने ताकि गांव की दूसरी लड़कियों को भी तालीम दे सके, मगर इसके ख्वाब गांव के तंग नज़र माहौल से बार बार टकरा जाता है। एक दिन शहर से एक नौजवान शाहज़ेब गांव आता है। वो बुनियादी आहिस्ता आहिस्ता इनकी मुलाकातें बढ़ती है और वो एक दूसरे के ख़यालात को समझते हैं। शाहज़ेब सारा की हिम्मत को सराहता है और उसे हौसला देता है कि वो हार ना माने। व्यूवर्स, मगर ये सब गांव वालों के एक आंख नहीं बहाता। बदनामियाँ शुरू हो जाती है। लोग सारा के किरदार पर उंगलियां
اٹھانے لگتے ہیں۔ رضا کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ طیش میں آ جاتا ہے اور وہ سارا کو مارنے پیٹنے لگتا ہے اور زبردستی اس کی شادی اپنے دوست منصور سے طے کر دیتا ہے، جو ایک جاہل اور بدمزاج انسان ہے۔ سارا احتجاج کرتی ہے، روتی ہے، مگر کوئی اس کی نہیں سنتا۔ ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، یہ کہانی ہے سارا نامی ایک باہمت لڑکی کی جو خیبر پختونخوا کی خوبصورت مگر پسماندہ گاؤں درگئی میں پیدا ہوئی۔ سارا کا تعلق ایک غریب زمیندار گھرانے سے ہے۔ وہ لڑکیوں کی تعلیم اور آزادی پر یقین رکھتی ہے، مگر اس کا معاشرہ روایات کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ گاؤں کے رسم و رواج عورتوں کی زندگی کو صرف چولہے چوکے تک محدود کرتے ہیں، جہاں تعلیم کو بے معنی سمجھا جاتا ہے۔ سارا کے والد ایک باوقار مگر سختگیر انسان ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ لڑکی کی عزت اس کی خاموشی اور فرمان برداری میں ہے۔ سارا ایک بڑا بھائی رضا ہے جو والد سے بھی زیادہ سخت مزاج اور سارا کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ سارا دن رات پڑھائی کا خواب دیکھتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ ایک دن استاد بنے تاکہ گاؤں کی دوسری لڑکیوں کو بھی تعلیم دے سکے، مگر اس کے خواب گاؤں کے تنگ نظر ماحول سے بار بار ٹکرا جاتا ہے۔ ایک دن شہر سے ایک نوجوان شاہ زیب گاؤں آتا ہے۔ وہ بنیادی آہستہ آہستہ ان کی ملاقاتیں بڑھتی ہے اور وہ ایک دوسرے کے خیالات کو سمجھتے ہیں۔ شاہ زیب سارا کی ہمت کو سراہتا ہے اور اسے حوصلہ دیتا ہے کہ وہ ہار نہ مانے۔ ویورز، مگر یہ سب گاؤں والوں کے ایک آنکھ نہیں بہاتا۔ بدنامیاں شروع ہو جاتی ہے، لوگ سارا کے کردار پر انگلیاں اٹھانے لگتے ہیں۔ رضا کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ طیش میں آ جاتا ہے اور وہ سارا کو مارنے پیٹنے لگتا ہے اور زبردستی اس کی شادی اپنے دوست منصور سے طے کر دیتا ہے، جو ایک جاہل اور بدمزاج انسان ہے۔ سارا احتجاج کرتی ہے، روتی ہے، مگر کوئی اس کی نہیں سنتا۔ ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، یہ کہانی ہے سارا نامی ایک باہمت لڑکی کی جو خیبر پختونخوا کی خوبصورت مگر پسماندہ گاؤں درگئی میں پیدا ہوئی۔ سارا کا تعلق ایک غریب زمیندار گھرانے سے ہے۔ وہ لڑکیوں کی تعلیم اور آزادی پر یقین رکھتی ہے، مگر اس کا معاشرہ روایات کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ گاؤں کے رسم و رواج عورتوں کی زندگی کو صرف چولہے چوکے تک محدود کرتے ہیں، جہاں تعلیم کو بے معنی سمجھا جاتا ہے۔ سارا کے والد ایک باوقار مگر سختگیر انسان ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ لڑکی کی عزت اس کی خاموشی اور فرمان برداری میں ہے۔ سارا ایک بڑا بھائی رضا ہے جو والد سے بھی زیادہ سخت مزاج اور سارا کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ سارا دن رات پڑھائی کا خواب دیکھتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ ایک دن استاد بنے تاکہ گاؤں کی دوسری لڑکیوں کو بھی تعلیم دے سکے، مگر اس کے خواب گاؤں کے تنگ نظر ماحول سے بار بار ٹکرا جاتا ہے۔ ایک دن شہر سے ایک نوجوان شاہ زیب گاؤں آتا ہے۔ وہ بنیادی آہستہ آہستہ ان کی ملاقاتیں بڑھتی ہے اور وہ ایک دوسرے کے خیالات کو سمجھتے ہیں۔ شاہ زیب سارا کی ہمت کو سراہتا ہے اور اسے حوصلہ دیتا ہے کہ وہ ہار نہ مانے۔ ویورز، مگر یہ سب گاؤں والوں کے ایک آنکھ نہیں بہاتا۔ بدنامیاں شروع ہو جاتی ہے، لوگ سارا کے کردار پر انگلیاں اٹھانے لگتے ہیں۔ رضا کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ طیش میں آ جاتا ہے اور وہ سارا کو مارنے پیٹنے لگتا ہے اور زبردستی اس کی شادی اپنے دوست منصور سے طے کر دیتا ہے، جو ایک جاہل اور بدمزاج انسان ہے۔ سارا احتجاج کرتی ہے، روتی ہے، مگر کوئی اس کی نہیں سنتا۔ ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، یہ کہانی ہے سارا نامی ایک باہمت لڑکی کی جو خیبر پختونخوا کی خوبصورت مگر پسماندہ گاؤں درگئی میں پیدا ہوئی۔ سارا کا تعلق ایک غریب زمیندار گھرانے سے ہے۔ وہ لڑکیوں کی تعلیم اور آزادی پر یقین رکھتی ہے، مگر اس کا معاشرہ روایات کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ گاؤں کے رسم و رواج عورتوں کی زندگی کو صرف چولہے چوکے تک محدود کرتے ہیں، جہاں تعلیم کو بے معنی سمجھا جاتا ہے۔
سارا کے والد ایک باوقار مگر سختگیر انسان ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ لڑکی کی عزت اس کی خاموشی اور فرمان برداری میں ہے۔ سارا ایک بڑا بھائی رضا ہے جو والد سے بھی زیادہ سخت مزاج اور سارا کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ سارا دن رات پڑھائی کا خواب دیکھتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ ایک دن استاد بنے تاکہ گاؤں کی دوسری لڑکیوں کو بھی تعلیم دے سکے، مگر اس کے خواب گاؤں کے تنگ نظر ماحول سے بار بار ٹکرا جاتا ہے۔ ایک دن شہر سے ایک نوجوان شاہزیب گاؤں آتا ہے۔ وہ بنیادی آہستہ آہستہ ان کی ملاقاتیں بڑھتی ہے اور وہ ایک دوسرے کے خیالات کو سمجھتے ہیں۔ شاہزیب سارا کی ہمت کو سراہتا ہے اور اسے حوصلہ دیتا ہے کہ وہ ہار نہ مانے۔ ویورز، مگر یہ سب گاؤں والوں کے ایک آنکھ نہیں بہاتا۔ بدنامیاں شروع ہو جاتی ہے۔ لوگ سارا کے کردار پر انگلیاں اٹھانے لگتے ہیں۔ رضا کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ طیش میں آ جاتا ہے اور وہ سارا کو مارنے پیٹنے لگتا ہے اور زبردستی اس کی شادی اپنے دوست منصور سے طے کر دیتا ہے جو ایک جاہل اور بدمزاج انسان ہے۔ سارا احتجاج کرتی ہے، روتی ہے، مگر کوئی اس کی نہیں سنتا۔ ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، یہ کہانی ہے سارا نامی ایک باہمت لڑکی کی جو خیبر پختونخوا کی خوبصورت مگر پسماندہ گاؤں درگئی میں پیدا ہوئی۔ سارا کا تعلق ایک غریب زمیندار گھرانے سے ہے۔ وہ لڑکیوں کی تعلیم اور آزادی پر یقین رکھتی ہے، مگر اس کا معاشرہ روایات کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ گاؤں کے رسم و رواج عورتوں کی زندگی کو صرف چولہے چوکے تک محدود کرتے ہیں، جہاں تعلیم کو بے معنی سمجھا جاتا ہے۔ سارا کے والد ایک باوقار مگر سختگیر انسان ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ لڑکی کی عزت اس کی خاموشی اور فرمان برداری میں ہے۔ سارا ایک بڑا بھائی رضا ہے جو والد سے بھی زیادہ سخت مزاج اور سارا کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ سارا دن رات پڑھائی کا خواب دیکھتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ ایک دن استاد بنے تاکہ گاؤں کی دوسری لڑکیوں کو بھی تعلیم دے سکے، مگر اس کے خواب گاؤں کے تنگ نظر ماحول سے بار بار ٹکرا جاتا ہے۔ ایک دن شہر سے ایک نوجوان شاہزیب گاؤں آتا ہے۔ وہ بنیادی آہستہ آہستہ ان کی ملاقاتیں بڑھتی ہے اور وہ ایک دوسرے کے خیالات کو سمجھتے ہیں۔ شاہزیب سارا کی ہمت کو سراہتا ہے اور اسے حوصلہ دیتا ہے کہ وہ ہار نہ مانے۔ ویورز، مگر یہ سب گاؤں والوں کے ایک آنکھ نہیں بہاتا۔ بدنامیاں شروع ہو جاتی ہے۔ لوگ سارا کے کردار پر انگلیاں اٹھانے لگتے ہیں۔ رضا کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ طیش میں آ جاتا ہے اور وہ سارا کو مارنے پیٹنے لگتا ہے اور زبردستی اس کی شادی اپنے دوست منصور سے طے کر دیتا ہے جو ایک جاہل اور بدمزاج انسان ہے۔ سارا احتجاج کرتی ہے، روتی ہے، مگر کوئی اس کی نہیں سنتا۔ ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، یہ کہانی ہے سارا نامی ایک باہمت لڑکی کی جو خیبر پختونخوا کی خوبصورت مگر پسماندہ گاؤں درگئی میں پیدا ہوئی۔ سارا کا تعلق ایک غریب زمیندار گھرانے سے ہے۔ وہ لڑکیوں کی تعلیم اور آزادی پر یقین رکھتی ہے، مگر اس کا معاشرہ روایات کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ گاؤں کے رسم و رواج عورتوں کی زندگی کو صرف چولہے چوکے تک محدود کرتے ہیں، جہاں تعلیم کو بے معنی سمجھا جاتا ہے۔ سارا کے والد ایک باوقار مگر سختگیر انسان ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ لڑکی کی عزت اس کی خاموشی اور فرمان برداری میں ہے۔ سارا ایک بڑا بھائی رضا ہے جو والد سے بھی زیادہ سخت مزاج اور سارا کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ سارا دن رات پڑھائی کا خواب دیکھتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ ایک دن استاد بنے تاکہ گاؤں کی دوسری لڑکیوں کو بھی تعلیم دے سکے، مگر اس کے خواب گاؤں کے تنگ نظر ماحول سے بار بار ٹکرا جاتا ہے۔ ایک دن شہر سے ایک نوجوان شاہزیب گاؤں آتا ہے۔